اس اتوار کو ہمیں اپنے بہت پیارے دوست تحسین بلخی کے فارم ہاؤس جانے کا موقع ملا۔ ٹورانٹو سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ آپ لوگوں کو جمع بھی کر لیتے ہیں، کہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ نہیں، آپ کا اسٹیمیٹ غلط ہے۔ یہاں ناگرا فال 2 گھنٹے پہ تو نہیں ہے۔ ہاں، وہاں سے بھی لوگ آئے، ناگرا فال سے بھی لوگ آئے ہیں، مونٹریال سے آئے ہیں، آسٹریلیا سے آئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی ایئرپورٹ سے لے کے آئے ہیں ڈائریکٹ، پیچھے کھڑے تو آپ ایسی بھی کرتے جائیں نا۔ جی، آپ یہاں پہ شہر سے دور آپ نے فارم ہاؤس بسایا، کیا وجہ تھی اور کیسے اس کو لے کے چلے اتنے عرصے؟ وجہ کچھ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ دیکھنا سکے کتنی محبت ہے، کتنی دور تک آپ ساتھ دے سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں، وہاں تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں اس طرح بڑھاتا رہوں گا۔ بلخی صاحب ٹورانٹو میں گزشتہ 50-60 سالوں سے آباد ہیں۔ انہوں نے ٹورانٹو سے تقریباً 100 کلومیٹر نارتھ ایک بہت ہی بڑا، شاندار اور خوبصورت فارم ہاؤس بنایا ہے، جہاں وہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں اور اکثر تقریبات بھی رکھتے ہیں۔ سال میں ایک بار سب کے لیے پکنک کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو میری ہابی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے دل سے، اچھا لگتا ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ قرآن بات بھی کرتے رہتے ہیں؟ جتنی خوشی لوگوں سے مل کے اور دیکھ کے اور اس طرح دعوت کر کے کسی چیز میں نہیں ملی۔ راستہ بہت مزے کا تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے سب نے خوب انجوائے کیا۔ اور جیسے ہی فارم پر پہنچے بس دل خوش ہو گیا۔ وہاں پہلے ہی کافی پاکستانی دوست، ان کے عزیز و قریب اور ہمارے مشترکہ دوست موجود تھے۔ سب کی ملاقاتیں، کہے خوشگپیاں، بس کیا ہی زبردست ماحول تھا۔ سب سے خاص لمحہ یہ تھا کہ ہمیں موقع ملا اپنے پاکستانی بزرگ دوستوں سے دل کی باتیں کرنے کا۔ وہ لوگ جو 40، 50، 55 سالوں سے یہاں کینیڈا میں آباد ہیں، ان کے تجربات، پاکستان کی یادیں اور وہاں کے مستقبل اور وہاں کے سیاسی حالات پر ان کی رائے سننا واقعی بہت دلچسپ اور سوچنے والا موقع تھا۔ اس کے کانسیپٹ میں آپ اپنے بچوں کو لائیں، فیملی کو لائیں، اور جیسے ہم لوگوں نے کہیں ایک جگہ رکھی ہے پارٹی، تو لیڈیز کو ایک طرف کر دیا اور جینٹس کو ایک طرف کر دیا، سب مل کے تو ہم کرتے ہیں۔ میرا یہی بات بالکل کہ کل کا دن بہت ہی خوبصورت گزرا اور بلخی فارم کی یہ پکنک بہت یادگار بن گئی، جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کھانے پینے کے بعد کچھ وقت ملا ہے تو میں کچھ لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ ایز اے کینیڈین پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کے حالات کیسے اچھے ہوں گے؟ کہ ایک تو ہم سب کو اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پہ الزامات اور الزام تراشی کے بجائے عملی احکامات پہ توجہ دی جائے، تو بہت ساری مشکل ہمارے خود بخود آسان ہو سکیں۔ چونکہ ہمارے کچھ حالات ہے اس ٹائپ کے کہ ہم خود سے بھی سچے نہیں ہیں، تو کسی اور سے کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ ہم خود سے اپنے نگاہیں چراتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گریبان میں پہلے جا کے سب کچھ وہاں غلط نہیں ہو رہا، اچھا کام بھی ہو رہا ہے، اسے اپریشیٹ بالکل ہائی لائٹ کرے اور سپورٹ کرے، اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ اگر آپ کڑے ہوں گے، میں کڑا ہوں گا، اور اس طرح کر کے، تو پاکستان بہت اچھا ملک ہے، بحیثیت ملک کچھ خرابی نہیں ہے اس میں۔ میں پاکستان سے یہاں آیا ہوں 1990 جولائی میں، کراچی سے۔ پاکستان کے حالات پہ آپ کا دل کرتا ہے، افسوس ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جس کا دل نہ کرتا ہوگا جو حالات ہیں وہاں کے، کیونکہ کم سے کم اگر آپ اس کو ترقی نہیں دے سکتے تو نقصان تو نہ پہنچائے نا، لیکن ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ترقی تو دور۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایک بات بتا دیں کہ یہ ہو جائے تو کافی فائدہ ہوگا، تو وہ کون سی بات بتائیں گے آپ؟ ایمانداری۔ اچھا، کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں؟ ہم لفظ جھوٹے تو استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر من حیث الکل ایمانداری ہو جائے
تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ 2 نمبری اور کرپشن کی وجہ سے یہاں تک. یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں, نئے لوگوں کو جاب نہیں ملتی, گریجویٹ نکل رہے ہیں, امریکہ نے ٹیرف لگا دیا, یہاں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں حالات تو کبھی بھی پوری دنیا کے ایک جیسے نہیں رہے, نہ رہے ہیں نہ رہیں گے. حضرت آدم سے لے کے آج تک تبدیلی تو آتی رہتی ہے, اونچ نیچ ہوتا رہتا کیا ہے, اچھا ہے یہاں؟ لیکن صرف یہ ہوتا ہے یہاں پہ, یہ فائدہ ہے کہ اگر آج نیچ ہے تو کل کو ہمیں توقع ہے کہ اونچائی بھی ملے گی. اپنی گورنمنٹ ملک پہ میں ذرا بھروسہ سا ہے بھروسہ کہ ہے, بچا لیں گے, بچا نکال لیں گے, کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی. ٹھیک ہے آج ٹیرف ہے, کل کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیمپروری ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اپنی اپنی گورنمنٹ پہ بھروسہ. جی ہاں, جو بات بولے صاحب اتفاق کرتے ہیں, 200% چار آدھا ایڈ کرو. ہاتھ میں اپنے دے آپ دیں. کو پہلے سب آدمی لالچ پنا جو حوث جو ہے وہ ختم کرے. سارے انڈیویجول پبلک جو ہوتے ہیں ذمہ دار ہے جتنا گورنمنٹ ذمہ دار ہے. پبلک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نو 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 نو, جب میرا بینیفٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو سب چیز بھول جاتے ہیں. سب حرام کھانے کا عادت پڑ گیا سب کو, پبلک بھی اس میں شامل ہے. جب تک کہ انسان کا جو اسلام کا طور طریقے ہے اس کو نہیں اپناؤ گے, جو کہ خالی ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں السلام پھیسے فخرو بھائی پبلک کیا کرے گی؟ کہ بیٹا چاہے سوکھی روٹی ہو چاہے حرام نہیں کھانا, سب کھا رہے ہیں, چاہے ڈائریکٹلی کھا رہے انڈائریکٹلی کھا رہے. زیادہ ذمہ داری تو حکومت اور اوپر کے لوگوں کی. حکومت کو کون بنایا چور؟ تمہیں ہم ہی بنایا نا, آپ خود اس میں شامل ہیں. 100% سب چور ہوئے, سب چور ہے. تو کیسے ٹھیک ہو؟ ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب اپنے آپ کو پہلے سدھارو نا, اپنے گھر سے شروع کرو. تو بہت ہم لوگ کیسے کریں, ہم لوگ تو عوام ہیں. آپ کی خواہشات کو, ابھی تم یہاں کیسے بیٹھے ہوئے, تم وہ یہاں کیسے پوچھ رہے کہ یہاں کیا ہے؟ دنیا کے بیسٹ کنٹری میں تم رہ رہے ہو. تم بیسٹ کنٹری میں, ہم لوگ نا شکرے ہیں. ارے تو پاکستان کو کیسے ٹھیک کریں؟ پاکستان کو ٹھیک ہے, اللہ نہیں کرے گا, تم کیا کرو گے یار؟ جب بتائیے سارے آدمی جب چور ہے تو کیا پاکستان؟ ارے بھائی آپ نام لے کے بولیے نا کہ وہ کیا نام ہے, وہ کیا نام بتاؤ, کیا کرو؟ اب بولیے اسٹیبلشمنٹ ہے یا عمران خان ہے, نواز ملٹری شریف ہے سب. آج سے نہیں, 1952 کے زمانے سے. تم کو پتا نہیں, تم سب کو پتا ہے. وہاں تم بولو نا, تم بولو. اگر تمہارے جان ہے بول جا کے جان دے پاکستانی, تو پھر باتیں کرو تم. نہیں تو ایسے ہپوکریٹ, ہم ہیں ہپوکریٹ. ملٹری تو اچھا کی جنگ لڑی, 4-6 جہاز گرا دیے. دنیا میں کتنی جنگ لڑی ہے وہ, دنیا پوری اکانومی اسی کے پاس ہے. 90% اکانومی وہی رن کر رہا پاکستان. تو سیاستدان چور ہے, کرپٹ ہے. سیاست سبھی چور ہے. پھر سیاست ملٹری کر, جب ہم چور ہے تو وہ سب وہ چور ہے. اپنے کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیسے حل کیا ہے؟ حل کیا بس اللہ ہی تمہیں بتا رہا. جب تم اپنی حقیقت میں نہیں, اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہو تو دوسروں کو کیا پہچانو گے؟ انٹرویو لینے والا اینکر وہ, اس کی میں کہہ رہی ہے, کوئی کھڑا ہو کر کہہ رہے کہ بھٹو جو ہے سب سے بات بنگلہ دیش توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ بھٹو کا ہے. بولتا بولا کسی نے, ابھی تک شہید بھٹو ہے. یہاں کی کیا اچھی باتیں جو ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے, آنےسٹی ہے. ابھی تو ہم جو نئے آ رہے ہیں جو چوری بازاری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. آپ لوگ چوری بازاری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سب لوگ جو ہے تمہارے جب مینٹلٹی لے کے آئے نا جو وہاں سے, اچھا جو نئے ہیں جس میں آپ کا نام بھی شامل ہے, نئے لوگ جو ہے سبھی وہی ہے. کیا صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں یہ لوگ پرانے ہیں تو اچھے ہیں, ہم لوگ نئے تو خراب ہیں. تم لوگ جو چوری بازاری کرتے تھے نا, ہم دیکھیں بھیا, ہم بھی وہاں دیکھے ہیں, سب بھی دیکھیں, یہاں بھی دیکھیں. آصف بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس اتفاق کرتے ہیں, جو نئے پاکستانی ہیں وہ نہیں, آپ بتائیے آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے. نئے لوگ نہیں, بلکہ وہ بات تو انہوں نے کہی دی کہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا, لیکن جو باتیں صحیح ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. کہ ٹھیک ہے, کینیڈا کے اندر ایز کمپیئر ٹو پاکستان یہاں لوگوں میں آنےسٹی ہے, لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں, لوگ اپنے کام میں اپنا محو رہتے ہیں. جی پورے 8 گھنٹے کی. آپ بتائیں پاکستان کے حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان والے سنیں گے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ جامع بھائی آپ پہلے پاکستان آ جائیں, اس کے بعد حالات درست ہو سکتے ہیں. آپ ایز اے وزٹر دیکھنے آئے کینیڈا, اب تک کیسا لگا آپ کو؟ کینیڈا تو ماشاءاللہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. مطلب ہے کہ وری جو آپ کو پاکستان میں فیس کرنے پڑتے ہیں نا, وہ یہاں پہ نہیں ہے. سکون ہے, سکون ہے. ہر ایک بندہ اپنے اپنے کام میں مگن ہے. کوئی کسی کا یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں, وہ کیوں. نا آپ اوبے کرو اور انجوائے کرو.
लाओ बे करो, एंजॉय करो। और स्पेशली जब आप विजिटर हैं तो आप किसी के घर रह रहे, किसी के ऊपर रह रहे, तो नो वरी। लेकिन जब आप विजिटर के तौर पे देखते हैं किसी मुल्क को तो अलग दिखता है, और जब रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल वो बहुत मुश्किल हो जाता तो है। आप कितने दिन गुजारे आपने यहाँ? अभी ये 3 महीने तकरीबन। 40 साल हो गए मुझे आए हुए पाकिस्तान से। अच्छा। 40 ईयर्स पहले मैं 1985 में आया था। 1985 में तो उस वक्त तो वाकई बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं नजर आता था। एक आध मस्जिद थी, मदीना मस्जिद नई नई खरीदी गई थी उस वक्त। हम नमाज पढ़ने जाते थे वहाँ पे मदीना मस्जिद में। खलील साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई, अलग से हो गई, बड़ी दोस्ती हो गई। मैं जब 1986 में पहली बार दोबारा गया पाकिस्तान तो वहाँ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार अपनी कम्युनिटी है? मैंने कहा है, लेकिन बहुत फैली हुई नज़र नहीं आती है, और लेकिन मसाजिद वगैरह नहीं है, लेकिन बड़ी फर्टाइल ज़मीन है। इंशाल्लाह एक दिन दीन का वहाँ पर बड़ा बोलबाला होगा। उसके बाद मैं सोहेल में फिर गया दोबारा 90 में। अच्छा। 3 साल के बाद फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि वहाँ पाकिस्तानी है? मैंने कहा है ही वहाँ पाकिस्तानी, और कोई है ही नहीं। तो सारा सिस्टम की बात है। अगर सिस्टम जब तक नहीं होगा सही इस मुल्क का तो उस वक्त तक मतलब जाहिर है कि आपको याद होगा कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने ये बात तकरीबन 1960 या 62 के अंदर मतलब किसी इज्तिमा के अंदर जी कही है क्या कि पाकिस्तान की फौज को सियासत से दूर रखा जाए। और ये काम मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा बल्कि पूरी उम्मत इस्लामिया की मुसलमान कंट्रीज़ के लोगों से भी कह रहे हैं। जैसी तैसी भी डेमोक्रेसी है उसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद होना चाहिए जैसा इंडिया के अंदर है। कुछ भी है, आप अगर सिर्फ हमसे कनाडा वगैरह से या अमेरिका वगैरह इधर से क्यों कंपेयर करते हैं, आप बराबर इंडिया से कर लें। इंडिया में जैसे तैसे करके, हालांकि वहाँ भी बड़े मसाइल हैं अपनी जगह, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी अच्छी रखी हुई हैं जिसमें आज तक उनकी फौज मुल्क की सियासत का हिस्सा नहीं बनी, न बनने दिया गया उसको। जिनका जो भी जनरल कर्नल मतलब जो है वो रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जाता, वो अपने मुल्क के अंदर ही रहता है और लोगों के दरमियान रहता है, आम आदमियों के दरमियान रहता है। हमारा यहाँ पर मिसिसागा के अंदर एक पूरी स्ट्रीट है मिसिसागा रोड के ऊपर जो सारे जनरलों कर्नलों से भरी हुई है। इनके जर्नल हमारे पाकिस्तान के जर्नलों से वहाँ रहते हैं। बड़ी तादाद में। पूरी लाइन एक पूरी आप चले जाएं वहाँ पर जो है वो इसी तरह और मुल्क के इसमें यहाँ क्यों आके रहते हैं? अपने मुल्क में वो अब आप उनसे पूछें, मतलब ये कि वहाँ क्यों नहीं रहते भाई। रिटायरमेंट होने के फौरन बाद जो है आप यहाँ जाते हैं और यहाँ बड़ी तादाद में है। अरे बाकी लोग तो बेचारे टाउन हाउस और अपना अपार्टमेंट और इस तरह जैसे जैसे करके गुजारा करते हैं और जॉब भी करते हैं, लेकिन इनके तो आप यकीन करें कि वो महलनुमा घर जो है वो आप आके देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। शाम को सड़कों पर जिस तरीके से वो उसमें टहलते हुए नजर आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो कम से कम इंडिया के जनरल्स और कर्नल्स के रिटायरमेंट के बाद नहीं है। उन्होंने अगर जंग कोई हारी है या जीती है, दोनों सूरतों के अंदर वो मुल्क के अंदर रहते हैं, मुल्क से ना भागते नहीं है, और जो उनका एक एजाज है वो अपना अपनी जगह रहता है। अच्छा, ये एक जड़ है सबसे बड़ी। ठीक है। और जहाँ तक सियासतदानों वाली बात है तो सियासतदान यकीनन आपस में अगर बैठेंगे तो वो मिलजुल कर, इतना होना चाहिए कि चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से इक़्तिसादियात का मसला हो, अब दूसरी तरफ आप अदलिया को देखें कि जितनी बदतरीन अदलिया आज हमने अपनी आंखों से देख ली, वरना हम बड़े फख्र से कहते थे कि अगर थोड़ा बहुत करप्शन या कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर है तो वो नीचे सिविल और सेशन कोर्ट तक है, लेकिन हम अपनी हाई कोर्ट पर भी हमें नाज था और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे भी नाज था और उनके डिसीजंस पे भी नाज था, इल्ला माशाल्लाह के अलावा। लेकिन ये कि अब तो इस हद तक मतलब जो है वो इंतहा दर्जे तक जो है ना वो पहुंच चुके हैं। ये बोलिए कि आने वाले वक्त में हम लोगों को यहाँ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ का रूल और रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। जो यहाँ का उसूल है उसको उसको जहाँ रहते आदमी उसको उसके कायदे कानून को फॉलो करो। ठीक है। और कभी कानून को हाथ में मत लो। ठीक है। और खास करके वेस्टर्न कंट्री में, जी, वेस्टर्न कंट्री में जस्ट माय एक्सपीरियंस, वेस्टर्न कंट्री में
पुलिस और हॉस्पिटल, पुलिस के मतलब और ये 2 जगह फाइल नहीं खुलनी चाहिए बेड सेल में। अच्छा। मरने के बाद ही टेक डिपार्टमेंट, तो ये 3 डिपार्टमेंट है। ओके, अच्छा, जहां तक आदमी है अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आपसे यहाँ के कायदा कानून को विदिन बाउंड्री में रहे। हर आदमी हेरा फेरी, जो पाकिस्तान है जो शोहरत सवारी जो चीजें होती रही है होते हैं, और जो नए लोग आते हैं वही चीज अडॉप्ट करते हैं, वो गलत करते हैं। आप आए थे 50 साल पहले, 52 साल पहले आए थे उस यहाँ। वक्त से आज के कनाडा को कितना मुख्तलिफ देखते हैं, किन किन चीजों में? बहुत सी चीज, क्लाइमेट चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज। आप यहाँ टोरंटो में आप कहीं घूम नहीं सकते थे, पाकी का झगड़ा होता था। यहाँ कोई चार्टर ऑफ राइट नहीं थे, वो 1980 के बाद आया चार्टर ऑफ राइट। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं था पहले, जब BNA एक्ट चलता था, तो इसलिए यहाँ जो हरकत करते थे कोई कानून नहीं उसको दे सकता है सजा, BNA एक्ट के थ्रू। तो जो लोग नए आए हैं तो वो सब जो है आपको जो चार्टर ऑफ राइट की बात करते हैं। देखो एक और चीज बता रहा हूँ तुमको, फिर इसको कहोगे मैं डिपार्टमेंट में काम कर, नहीं। यहाँ है कोई भी अगर स्टेट डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट है जो ऑफिशियल या चोरी यहाँ भी होती होगी, हम नहीं जानते, हम जो जानते हम नहीं जानते। यहाँ हायरार्की है, अगर मैं किसी को कुछ करता हूँ और वो मुझे अथॉरिटी दिया है ये इस लॉ को, हम उसी लॉ को फॉलो करेंगे। अगर वो कह रहा कि अब तुम हमको गाली बकोगे, तो मेरा ये पॉलिसी नहीं होगा तुमको उल्टा के गाली बकूंगा, बीइंग एज ए ऑफिसर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा जॉब ये है कि आई हैव टू रिपोर्ट द हायर अथॉरिटी थ्रू प्रॉपर चैनल जाऊंगा। वहाँ ये नहीं होता, वहाँ अगर पुलिस में है जो, और मेरी बात सुनो, वहाँ के कायदा कानून, वहाँ कायदा कानून है ही नहीं। हमारे इस्लाम में जो चीजें अच्छी चीज होती वो सब ये अडॉप्ट किए हुए वेस्टर्न, हमारे यहाँ उसको हम उससे दूर हो गया, वेस्टर्न को हम खराब चीजों को अपने पास इम्पोर्ट कर लिया हो जाती। पढ़ाई कहाँ से किया आपने? मैं पाकिस्तान से किया हूँ, मैं वहाँ से I.Com किया, B.Com किया, PAA किया, एक पेपर छोड़ के आया था मैं इंग्लैंड CA करने के लिए, वहाँ मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। फिर मैं यहाँ आया, दोबारा B.Com किया CA करने के लिए, दोबारा B.Com कनाडा मॉन्ट्रियल से किया, क्योंकि दे वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग माय डिग्री एट दैट टाइम। आप का बिहार से क्या ताल्लुक है? हम भी बिहारी हैं वैसे, बुरा नहीं। मेरा भाई वतन वहाँ, मेरा भाई घर है। अच्छा, आप रहे वहाँ? हम रहे हैं। वहाँ के हालात, वहाँ का तो देखिए, अब तुम वहाँ से क्या कंपेयर करो, इसलिए कि जहाँ वहाँ मुसलमान जो हैं बिखर गए। जी, जो असूलन बात है, जो वहाँ जो इंडिया से जो मुसलमान जो आए हैं सही तरह से पाकिस्तान को जो बनाने में, मुसलमान जो है बिहार ने सबसे पहले वोटिंग डाला मेजोरिटी। ओके, और बंगाल जो था जो आपने खो दिया, ना थोड़ा बहुत सिंधी थोड़ा था इस मामले में, लेकिन पंजाबी तो आपको वोट ही नहीं डाला था पंजाब से। नहीं वो ना आप मैं बात सुनो, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बात सुनो ये बात तुम उसको लिखो अगर। अच्छा, वो उसका कोई हक नहीं है। हाँ। वो तो गुलाम, सबके गुलाम पे रहे हैं। सब पंजाब की चाहे इंडियन पंजाब हो या यहाँ के पंजाब, सब बहुत खुद गर्ज है। जिसकी लाठी होगी उसी के भाई, उसी के तुमको बता दिया कि ज़र्ब कलीम में वो पढ़ो पंजाबी मुसलमान के नाम तो नजम जो है वो फिर तुमको जवाब दे देगा। वो हमारी वीडियो एडिट करनी पड़ेगी सब, इसलिए कि पंजाब एक वाहिद जखीरा है, बहुत अच्छे भी है, पढ़े लिखे भी है, बहुत आला तालीम के, जी, लेकिन बहुत जल्द जो है बिखर जाते हैं। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिखर जाते हैं, बिखर जाते। अच्छा, नहीं आप इतना आलतू फालतू बात बोलते हैं, हमारा वीडियो जो है बंद हो जाएगा। नहीं मैंने कहा भाई कटिंग कर लेना जो भी, लेकिन ये है कि वहाँ के हालात जो है अब नहीं ठीक हो सकता भाई। बल्कि साहब आप बता लिया, आप चाहे जाए वीडियो बना ले, क्या वहाँ लोग पढ़े नहीं, सब पढ़े। इसाक दार CA है, वो बैठ कर जहलों से भी बच्चा बातें करता है वो कि ये बाबा हमारे यानी नवाज शरीफ ने बेटे के ऑफिस से तनख्वाह नहीं लिया। अरे तुम अकाउंटेंट हो तो क्या बात है, तनख्वाह ने राइट अकाउंट तो एक्सपेंस तो कर दिया ना वो, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो चोरी हुआ ना? नहीं अकाउंट को सैलरी को भेजे को डेबिट किया हुआ बेटा और राइट ऑफ हो गया ना, तो फिर कैसे करोगे? तनख्वाह नहीं लिया, लोन माफ कर दो, फॉरगिवनेस लोन कर दो तुम उसको, लेकिन ये मत को तनख्वाह नहीं लिया। माशाल्लाह खुश हैं लोग, वो लोग बहुत खुश हैं, एंजॉयमेंट हो रही है और खाना पीना बड़ा वाफिर है। पाकिस्तान में सैलाब आया है, हमारे हालात अच्छे नहीं है जी, हमारे लिए दुआ भी करें, लेकिन बताएं कि पाकिस्तान आगे कैसे अच्छा हो सकता है। नहीं, दुआ करने वाले तो पाकिस्तान में बहुत है और कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं, तो ये तो बात सही है। लेकिन ये देखें मिस मैनेजमेंट है, और जैसे अभी आजकल आ रहा है
کہ وہ جس طرح ریور بیڈ پہ وہ یعنی آئندہ سالوں میں سوسائٹیز زیادہ بنائی ہوگا۔ ہیں، ہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے، سب یعنی کھانا پینا چل رہا ہے، تو ناجائز تجاوزات ہوئی ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے امیر تو نکل جاتا ہے، جس کے کانٹیکٹس ہیں وہ نکل جاتا ہے، اور جس نے انویسٹ کیا اپنی پینشن کا پیسہ یا ادھر ادھر وہ جوڑ کے وہ رو رہا ہے، پاکستان اور سے وہ اکیلا رو رہا ہے۔ بری خبریں آتی ہیں، دل اداس ہوتا ہے۔ اب یقیناً بہت زیادہ دل اداس ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ایون جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو مجبور ہیں۔ ٹاک شو وغیرہ ریگولر سنتے ہیں کیا؟ جی ہاں، ریگولر، بہت زیادہ ریگولر سنتے ہیں، اور اس میں زیادہ انٹرسٹ رہتا ہے انالیسز، خاص طور پر معید پیرزادہ، اچھا، میرا وہ بہت فیوریٹ ہے، بہت سائنٹیفک انالیسز ہے، اور کیا اس سے وجہ ہے؟ لرننگ ہوتی ہے بہت۔ کیا وجہ ہے اوورسیز پاکستانی جس ملک کے بھی دیکھیں ایک ہی طرف جھکاؤ ان کا، ایسی کیا بات ہے خاص؟ نہیں، ایکچولی وہ فیکٹ کے پیچھے جا رہے ہیں، ریئلٹی تو وہی ہے جو عمران خان بتا رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، باقی سب جو بول رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے بارے میں ان کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی وجہ سے یہاں اس حال تک پہنچے، اگر وہ صحیح سے چلاتے گورنمنٹ تو آج یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت سنسیئر آدمی ہے، اور وہ بہت نیکی کے ساتھ کام کر رہا تھا غریب کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اپوزٹ فورسز جو ہیں اس کو انہوں نے چلنے نہیں دیا، نہ ہی چلنے دینا آئندہ تھا۔ سالوں میں کیا دیکھتے ہیں، کیا ایسا پاکستان میں کیا بدلے گا، کیسے بدلے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن ہو جائے، اور جو عمران خان کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو ایک بڑا اچھا روشن مستقبل ہے، لیکن اگر وہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور یہی حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، فارم 47 والا ڈرامہ، تو اللہ حافظ، پھر ہمیں امید بالکل نہیں ہے، اور فی الحال امید نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا کیا کر لے گا۔ پاکستان کے جو نوجوان ہیں مایوس ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کا؟ ان کے لیے پیغام تو اس وقت کے جو حالات ہیں بڑا مشکل ہے کوئی بھی پیغام دے، وہاں کوئی فیوچر دکھائی نہیں دے رہا بچوں کا، تو بچے تو بھاگ رہے ہیں سارے، جبکہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہو رہا، برین گین ہو رہا ہے۔ I don't know how they define۔ ہاں، پیسہ آ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ منتھ کافی رقم آئی ہے، شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ نہیں، پڑھنا چاہیے، باہر بھی جانا چاہیے موقع ملے تو، لیکن جائز طریقوں سے اور دیکھ کے، ہے نا؟ ہاں، بلائنڈ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی فیملیز کی بربادی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس حالات میں آج کل کے کینیڈا اتنا زیادہ خرچ کر کے کوئی آئے؟ نہیں، نا؟ کبھی نہیں آنا چاہیے، بہت کیئرفلی انالیسس کریں۔ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، جب میں آیا تھا انٹرنیٹ نہیں تھا، تو میرا آنا جو ہے نا مجھے کوئی بلیم نہیں کر سکتا، لیکن اب کوئی آئے انٹرنیٹ پہ ہر چیز دیکھنے کے بعد اسے کمپلین نہیں کرنی چاہیے، اس سے واقعی کچھ نظر آ رہا ہو، یقین ہو، دیکھ کے ہاں دیکھ کے آنا چاہیے، اندھادھند نہیں۔ اور اوورآل اگر جاب ایشورنس ہے تو ضرور آئیں، لیکن بلائنڈ پہ آنا سب سے بڑی بیوقوفی، اپنے گھر کو بھی پریشان کرنا خود تو ہوں گے۔ میں امریکہ یا کہیں بھی جاتا ہوں، جاپان بھی، تو اوورسیز پاکستانی سارا پلڑا ایک ہی طرف کیوں ڈالتے ہیں، پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی طرف؟ 90% اس نے کام کیے ہیں، اس نے سینئر کا کام کیا تو وہ بند کرا دیا، اس نے بے روزگاروں کو پیسے دینے کے لیے وہ بند کرا دیا، اس نے میڈیکل لوگوں کا فری کر دیا تھا، 10 لاکھ پر فیملی، 10 لاکھ پر فیملی، اب کہیں سے بھی کسی بھی ہاسپٹل میں۔ اس نے ایجوکیشن میں بہت فرق ڈالا تھا کہ اسلامک باتیں سارے، اور وہ تمام جو پروگرام تھے اس کے 8-10 پروگرام جو تھے وہ سارے انہوں نے جو ہے کینسل کر دیا۔ لیکن دیکھیے دوسری پارٹی کے لوگ بھی، پاکستان دوسری پارٹیاں بھی جو ہیں وہ پاکستان کی جماعتیں ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ سب پاکستان کے دشمن۔ آپ ایک بات بتائیے، 45-7 سے آنے والی اسمبلی جو بنی ہے یہ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ آپ کو جواب مل گیا؟ مل گیا نا؟ اور 45 کو انہوں نے سارا جیلوں میں ڈال دیا، آپ بتائیے صحیح ہے؟ کیا انہوں نے ججز کو نہیں خریدے؟ اگر خریدے نہیں ہیں تو ان کو دھمکیاں دی ہیں، بعض ججوں کی فیملیوں کو ان لوگوں نے اغوا کر لیا، بولا ہمارے مطابق فیصلے دو۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو رونا نہیں آئے گا تو افسوس تو کریں گے آپ۔
यहाँ के पाकिस्तानी खुशहाल खाते पीते पड़े लिखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अंदरून का तो उनका नहीं पता, अंदरून क्या पोजीशन है, बस बाहर से माशाल्लाह मतलब वेल टू डू है, कमाते हैं, खाते हैं, सब। तो ये बड़ा फर्क लगा आपको कि वहाँ पे पंचायत और रुकावट बहुत है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ, वहाँ पे तो जो रुकावटें हैं, अगर आप मतलब है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर रहना है ना, तो एक पुलिस का डीआईजी आपका होना चाहिए, तो जज होना चाहिए आपका, और घर में एक बदमाश होना चाहिए। सही बात। रहने के लिए, घर में रहने के लिए, इलाके में रहने के लिए एक बदमाश होना चाहिए, ताकि तभी आप मतलब पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं। नहीं तो बाबा कैसे ठीक होगा पाकिस्तान? ये ठीक होना, ये 76 साल में ये शरीफ लोग जो हमारे लेफ्ट राइट वाले हैं, ये हमारा पीछे छोड़ेंगे तो ठीक होगा। अब इमरान खान ने ये कुछ किया कि बाबा लोगों का दिमाग ये किया कि बाबा पॉलिटिशियन ने नहीं तबाह किया, एस्टेब्लिशमेंट ने तबाह किया। मतलब अब लोगों को ये पता चला कि वाकई बाबा मुसीबत की गढ़ तो यही है। यहाँ की कोई एक बात बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। मैं सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि कोई किसी के काम में नहीं दखल अंदाजी नहीं है। कहता हूँ बहुत पुरअमन पुरसुकून मुल्क है, सिस्टम है, मुल्क है पुरअमन पुरसुकून। जो 3 महीने मैंने जज किया, जो पहले के रहने वाले हैं वो बेहतर जानते होंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी ऐसी अच्छा साफ सुथरा कैसी है ये तो कोई मौजा ही होगा, ज्यादा वक्त लगेगा, मौजा ही होगा। पाकिस्तान के बनने के सिर्फ 6 महीने के बाद जो है उन्होंने फौज ने इस पे पूरा कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान को मुख्तलिफ हीले बहाने से और मुख्तलिफ जाली तरीके से जो है वोटिंग करके, इलेक्शन करके हमेशा फौज का जो है दस्त हाथ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद अवाम को उस वक्त तक नहीं मालूम था जब तक कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आई। इमरान खान की हुकूमत ने उसको जिस तरह उजागर किया, फौज के जिस तरह लथेड़े दिए हैं, आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरा होल्ड है पूरे पाकिस्तान में। मैं ये चाहता था कि आप मशवरा दें कि वहाँ के लोगों को अब मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, दिल कुशादा करना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। हमें पाकिस्तान को बचाना है ना, आगे लेके जाना है। पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, इसलिए कि पूरा पंजाब जो है वो टुकड़े होने से बच रहा है, और वो किसी तरह नहीं चाहता कि पंजाब जो है टुकड़े में बच जाए। उसका सबसे ज्यादा हाथ जो है पंजाब का नवाज शरीफ का है, जो बाहर रहते हुए भी पूरा होल्ड करके रखा हुआ उसने। आपके ये बातें सुन के लोग समझेंगे कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं। आप एक आम पाकिस्तानी की नज़र से सोचें कि हमें मुल्क को आगे ले जाना है, तो सबको एक पेज पे आना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, और इस तरह की बात मैं चाह रहा था आप करें कि नहीं। उसके लिए ये तो इसलिए देखे ना, बांग्लादेश एक कौम है, वो उन्होंने स्टूडेंट स्ट्राइक की, उसने हसीना वाजिद को हटा दिया। पाकिस्तान एक कौम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर शख्स ये कहता है मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पख्तून हूँ, मैं बलूची हूँ। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो सब एक पेज पर आ जाएंगे, और ये किसी तरह भी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि ख़त्म करने नहीं देंगे लोग। यहाँ पे जो इतने लोग आए हैं दूर दूर से, ऐसे कैसे जमा कर लिया बल्कि साहब ने? बल्कि साहब एक पीआर उनका बहुत अच्छा है, हर एक से बहुत अच्छा रिस्पेक्ट से मिलते हैं और हर एक की हिसाब से मिलते हैं, और तकरीबन लोगों को हेल्प भी करते हैं। अच्छा, हाँ, इस तरीके से उनका और इनका लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग है यहाँ पे। वो शायद मेरे ख्याल में हमसे 20 साल पहले और आए होंगे, 40 साल, तो उनका लॉन्ग और मैं भी जब आए थे उन्होंने मेरी हेल्प की थी हमेशा, और मशवरे भी देते हैं। जो हमारी देसी कम्युनिटी है इंडियन पाकिस्तान की, काफी ज्यादा है यहाँ टोरंटो में, बढ़ रहे हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि मैं कनाडा में हुई नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं इंडिया पाकिस्तान में। आपको ऐसा फील होता है? वो तो यहाँ पे पॉपुलेशन उन लोगों की कम है, तो हम लोगों को बुलाए कि ब्रीडिंग करिए और
हमको ये मुल्क चलाना है, इसलिए कि आपने उसलिए बुलाया, आबादी बढ़ाने के आसे बना, इसलिए बड़ी, कोई उसमें कोई वो नहीं है। तो हमारे लोग बहुत ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा है ना, उस आपके लोग नजर आए तो, और उसमें आगे हमारी जनरेशन भी आगे बढ़ेंगे, और हमसे ज्यादा तो हमारी जनरेशन को चाहिए उनको। तो नए आने वाले को क्या मशवरा देंगे, कौन से इलाके में अच्छा है, आसान है? नए आदमी को ये चाहिए कि आके उन पहले यहाँ पे कुछ पढ़ें, उसके बाद उन खुद ही सेटल, उसको जान अच्छा दिखा वहाँ पे सेटल हो सकता है, उसकी जॉब काम के लिहाज, ये नहीं कि अपने लोग सब यहाँ पे है, आप यहाँ ही शिफ्ट होंगे और नौकरी मिलेंगी 2 घंटे के दूरी पर, आप यहाँ से, वैसा तो हो नहीं सकता। इंटरनेट पे देखते हैं इतनी वीडियो आती है कि कनाडा छोड़ के दुबई जा रहे हैं, कनाडा में मुश्किल हो गया रहना, महंगाई है, क्या आप इस बारे में कुछ कहें? देखिए भाई, आदमी कभी भी रहना है आसानी देखता, अगर आसानी नहीं है तो यहाँ से चले जाता। वैसे ही आप लोग पाकिस्तान से आए, वहाँ पे अच्छे नहीं दिखे तो यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे अच्छा नहीं दिखा तो अब वो तो आप लाइफ टाइम भागते रहेंगे। अगर कहीं आप सेटल होना है तो हार्ड टाइम आपको पास करना ही पड़ेगा कहीं भी, अगर बगैर हार्ड टाइम पास करे कहीं भी आपको फ्रूट तो नहीं मिलेगा। तो आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है जी, आपके काफी लोग हैं हमारे स्कार्बरो में जी, पढ़े लिखे लोग आते हैं जी, है ना? पहले नहीं थे, जब हम 97 में आए थे, कब आना शुरू हुए? हमारे लोग तो पहले से आते, वैसी बात नहीं है, वो 50 से, पर हमारे पास क्या है, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तकरीबन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, तो कॉलेजेस हमारे प्लेंटी ऑफ, तकरीबन हर घर से तकरीबन 1-2 इंजीनियर और डॉक्टर मिलेंगे इतना, और नहीं वहाँ खाप के अलावा भी वहाँ पे भी काम करते हैं, वैसा नहीं है, वहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ से यहाँ पे भी सपोर्ट करने वाले कई लोग हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे पास नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी मिली वो और बात है, मगर दे आर वेल आया वहाँ पे, तो एजुकेशन आप पढ़ो आपको मिलेगा। भाई देखो, सच्ची बात यह है कि हमारे सैयद तहसीन बल्खी साहब एक बहुत ही कीमती खजाना है कम्युनिटी का, बहुत बड़ा असासा है, और बहुत ही हमागीर, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, और अल्लाह ताला ने इन्हें वो औसाफ अता किए हैं कि सब इनसे जुड़े रहना पसंद करते हैं। अब हम भी देखो इतनी दूर से आए हैं, हालांकि अभी हम मिसिसागा में कहीं दावत में गए हुए थे, इन लोगों के भी जानने वाले हैं, आसिफ जावेद साहब, वहाँ हलीम की दावत खा हम ब्रैम्पटन से फिर यहाँ भागे हुए आए। हमने कहा नहीं, हमें जाना है। अब महज अब ये खाना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, असल में बात यह है कि ये इतने खुलूस से बुलाते हैं और इतना प्यार होता है इनके बुलाने के अंदर कि आप ना नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा ताल्लुक तो खैर बल्खी साहब से कोई ऐसा तो है नहीं, जैसे शायद बहुत सारे लोगों का यहाँ होगा। मैं तो बिल्कुल इनका भाई हूँ, ये मेरे भाई हैं, और इनके तो हम यानी कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, और हम इनसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। भाई मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी अपनी जनरेशन को एजुकेशन पढ़ाएं, बस दैट्स ऑल। वो जो छोटे जॉब्स करने से बेहतर है 2 साल हार्ड टाइम गुजार दें और उससे कुछ क्वालिफिकेशन ले, लाइसेंस ले, कुछ ना कुछ फील्ड में एंटर हो। यहाँ पे कई लोग 20 साल से रहते, 10 साल से रहते, मगर कोई लाइसेंस लेते हैं ना, कोई पढ़ता नहीं, वो खाली थोड़े बहुत पैसा देख लेते, कैश जॉब या थोड़ी बहुत, उस पे अगर आप रहेंगे तो वही सेक्रीफाइस, आपकी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस है। क्या बात की, जल्दबाजी में अगर वो पैसे के चक्कर में पड़ गए, पढ़ाई छोड़ दी है तो मारे गए। बस शुरू में तकलीफ उठाए, एजुकेशन ले, फिर उनके मुकाबले में आए। जी हाँ, माशाल्लाह हमारी सेकंड जनरेशन काफी पढ़ी लिखी है और बड़ी बड़ी जगह पे जा रही है। वो तो सेकंड जनरेशन को आपकी जरूरत नहीं है, वो यहाँ का ट्रेंड बतला देगा, यहाँ का एजुकेशन बतला देगा कि उनको जाना किधर है, यहाँ पे स्कूल बतला देंगे। ये आप और हम जो आधी जिंदगी वहाँ पे गुजार के आए, उनका दिमाग का ट्रेंड है वो यहाँ के बच्चों को आप छोड़ दो, आप यहाँ के बच्चे दे नो द वे, उनको आपसे उसे कुछ कंसर्न नहीं। मजीदुल्लाह भाई को आप कैसे जानते हैं? ये मस्जिद के अच्छे वॉलंटियर है, बहुत अच्छे वॉलंटियर है, डेडिकेटेड वॉलंटियर है, और इसलिए इनका जो है सो एक मैं इनको काफी सालों से देख रहा हूँ, सबके लिए जा के कॉफी सर्व करना, इसलिए बोला ना वॉलंटियर, बोला ना वॉलंटियर में सब चीज आया कि आप चाय लेके आओ, या आप डिस्क्रिमिनेशन नको करो, चाय गई बहुत चीज आप ये आप डेडिकेशन की बात मत करिए, क्या काम करे। मैं वॉलंटियर बोल दिया, पूरा वाइट के लिए करते हैं।
صحیح جی اور یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بس کینیڈا میں ہی ہے ٹم ہارٹن کے علاوہ؟ یہاں پہ ویدر بہت اچھا ہے. آپ کو یہاں پہ جو ویدر ملے گا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. ہاں انڈیا میں ملیں گا تو آپ کو گرمی ملیں گی اور سردی تو تھوڑی بہت ہوگی 5 دن کے لیے. تو اب آپ یہاں پہ آپ +30 سے -35 تک جا تو آپ سکتے کو ہیں. ٹھنڈا موسم پسند ہے؟ نہیں ہوں گا مگر پھر بھی آپ یہ اتنا ویریئنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ ہر ٹیمپریچر میں آپ کی باڈی جائیں گے اور آئیں گے. اور اس کے حساب سے آپ کا یہاں پہ جو سیزن رہے گا وہ الگ الگ رہے گا. اور یہاں کی سب سے مشکل یا خراب چیز کیا لگی آپ کو جو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ لونینس، اکیلے رہنا. اکیلے رہنا، اگر یہاں پہ اکیلے رہا آدمی تو سوشل نہیں رہا تو اس کو بہت پرابلم. اچھا ہاں اس کو مینٹلی ڈسٹرب ہوئے گا ڈیفینیٹلی 100%. تو کیا اس کو چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ اپنا کوئی سرکل بنائے اور اپنے سرکل میں رہے. اور مین پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لوگ پاکستان میں رہتے، کراچی کے لوگ کراچی میں. یہ آپ کی ٹرینڈ وہاں پہ ہے. ہمارے پاس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہر گروپ کے کنٹری کے دوست ہیں، مکس ہونے چاہیے، مکس رہنا چاہیے زیادہ. اور ان کے اس سے بہت چیز بہت سیکھنا اچھی پڑے. بات کی آپ نے، زیادہ سیکھیں گے آگے. اپنے ہی جب دنیا میں باہر نکل آئے تو مکس لوگوں میں رہیں. بہت اچھی بات. ایک اور فائدہ یہ کہ ایک جیکٹ ہوئی ہے نا تو کام کرتا. ارے نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اشارہ، اچھا اشارہ تو دیکھو. اچھا نہیں آپ کافی محنتی آدمی ہیں. آپ نے کوئی مشکل اٹھائی یہاں پہ خاص جو بہت تکلیف دے اور آپ کو یاد ہو کہ یار یہ ایسے ہو گیا تھا؟ شروع میں جب میں آیا تھا انڈیا میں میرا اچھا بزنس تھا. میرے پاس کئی کام کرتے تھے. دبئی میں بھی میرے انڈر میں 40-50 آدمی. جب میں یہاں پہ آیا تو فیکٹری میں اکیلا کام کر رہا ہوں، ایسا فزیکل کام کر رہا ہوں. وہ تھوڑا 6 مہینے بہت ٹف گزرے میرے. پہلی دفعہ کیا آپ نے؟ ہاں پہلی وقت کہ جو فزیکل کام کرا، پھر اس کے بعد تو پھر ختم. تو نئے آنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ 100% آپ فزیکلی فٹ رہنا یہاں پہ ایک چیز ہے. یہاں پہ کوئی چیلنج. وزٹر ہیں، آپ کو سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں. جب آپ 6 مہینے فیکٹری میں کام کریں گے ہے نا، اس کا یہ کتنا مشکل ٹائم ان پہ گزرا ہوگا کہ 40 بندے ان کے نیچے کام کر رہے ہیں اور پھر فزیکل کام کر رہے ہیں. تو کینیڈا میں جو سب کچھ ہرا نہیں ہے، آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی. محنت تو کرنا پڑے گی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 6 مہینے جس طرح اس نے ادھر گزارے، اگر یہ ادھر گزارتا نا تو نہ گزارتا، کیونکہ ادھر جاننے والے سب کچھ. لیکن یہاں پہ تو کوئی جاننے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، اسٹرگل نئی جگہ پہ آئے ہوں تو اسٹرگل تو کرنا پڑے گا، سروائیو تو کرنا پڑے گا. بلکہ صاحب کے اس فارم پہ شاید کوئی کیک وغیرہ کٹ رہا ہے. مشاعرے بھی کرائے ہیں، غزلوں کے پروگرام بھی کرائے. کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ شوق سے آ جاتی ہے اس طرح پاکستانی کے پروگرام میں؟ دیکھیں لانا کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا ان کے مطلب کا کام کریں آپ تو وہ یقیناً آئیں گے. اچھا آپ خالی تقریر کریں گے آ کے تو بھاگیں گے. اپنا ملک اپنا ہی ہے. وہاں جو بہت ضروری کام ہے، ایک تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اچھا بولتے ہیں یعنی کیا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اچھا اور انصاف ملے تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. اچھا لوگ اچھے ہیں، عام لوگوں میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے نا بات کوئی بھی ان کے سامنے رکھ دو بھائی اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. بعض انسان ہے. اب یہ جو ہے یہ جو بھنڈار لگا ہوا ہے اتنا بڑا، یہ معمولی بات نہیں تھا. اس وقت ہر کسی نے ان سے کہا کہ آپ 1 سال نہیں چلا سکیں گے. اچھا ماشاءاللہ 17-18 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے بلکہ بھائی؟ اوہ مائی گاڈ، یہ کب کی تصویر ہے؟ اچھا آپ میئر کے لیے کھڑے جاوید صاحب؟ جاوید صاحب کب کھڑے ہوتے میئر کے لیے؟ 2018 میں. اچھا اچھا. دیکھیے آپ نے ان کی مدد کی میئر کے لیے؟ نہ صرف مدد کی بلکہ یہ جتنے بھی کم از کم پورے مارکھم میں اور یونین ویل میں یہ لگے ہوئے تھے تقریباً 450 ہمارے ساتھ لڑکے تھے اور ان کی بڑے پک اپ تھی وہ اور بارش شدید موسم اس میں انہوں نے سارے اتروائے کیونکہ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کو اس ڈیٹ میں اتروانے ہیں سارے. اس میں میں کیا بتاؤں یار ان کا اتنا بڑا رول تھا. پھر وہ کہنے لگا، اب میں نے کہا بھائی پھینکنے کے نہیں پھینکنے نہیں رکھوں گا، اگلی دفعہ جب تم الیکشن لڑو گے اس میں کام آئیں گے. اچھا 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 ماشاءاللہ. ارے میری کہا یار پھینک دے نہیں اس کو آپ یقین مانے. یعنی میں نے دوسرے بھی الیکشن
नहीं, फेंकने नहीं दिया। इन्होंने कहा नहीं, वहाँ रखूंगा और जब दोबारा इलेक्शन होगा तो मैं खुद जाके लगाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब तुम खुद सोहेल, तुम खुद फैसला कर दो कि मैं क्या फैसला करूं। कोई और होता है तो इतना ख्याल नहीं करता। जावेद साहब का आपने इतना काम क्यों किया? और नहीं, मैंने इनका कोई इनका काम नहीं किया, ये तो कम्युनिटी वर्क था ना। अच्छा, मुझे मालूम था कि इनमें जो सलाहियत है, बल्कि ये तो पीपल्स पार्टी की बुनियादी लोगों में थे। सही। हाँ, और इन्होंने इनके घर में बुनियाद रखी गई है। सही। आपने सोचा कि कम्युनिटी के लिए अच्छा है और इनका इसलिए